Hello everyone, am I audible there? Tarun, आवाज येतोय का माझा? Yes, sir. So basically in the last lecture we were discussing this work done under varying force. So as I told you that what is the varying force? A force whose magnitude is varying with respect to time. एखादा फोर्स ज्याची डायरेक्शन किंवा मॅग्निट्यूड हे दोन्हीही व्हॅरी होतं with respect to time, then that force is known as a varying force. A force whose magnitude remain constant, then that force is known as a constant force. We have already discussed work done during this constant force. So let us begin with let us begin with work done by the varying force. In the last lecture, we have discussed that if you are having one spring and if you just try to pull it, then what will happen? एक spring आहे, then hold up. तर काय होणार आहे? I will show you one example. If I consider one spring, hope spring is visible to everyone. Spring. If we are having one spring and now if I apply some force on that spring, then what will happen? If this is a spring and if I pull it, then it gets stretched. बरोबर आहे? मी आता अप्लाय केला फोर्स कोणत्या डायरेक्शन मध्ये? डाउनवर्ड डायरेक्शन मध्ये फोर्स. डिस्प्लेसमेंट कोणत्या डायरेक्शन मध्ये? आता सांग ही कोणती पोझिशन आहे? तर ही आहे युनिफॉर्म किंवा इक्विलिब्रियम पोझिशन. ज्या पोझिशनला तुमची स्प्रिंग कसल्या प्रकारच्या फोर्सच्या अंडर नाही, तुम्ही याला फोर्स अप्लाय केला समजा काहीतरी मास अटॅच केला सोडून दिलं, तर काय होणार आहे? ही स्प्रिंग अशी खाली जाईल, परत वर जाईल, परत खाली वर खाली अशा प्रकारे याची मोशन होते. बरोबर ना? सो व्हॉट्स हॅपनिंग? Because you have applied some force on the spring, spring gets compressed or stretched, depend upon type of force or depend upon the your applied force. So we have discussed what type of work done will you get when you apply some force on the spring. In the last lecture, we have seen that we are having one rigid support here, and for the rigid support, if I consider this type of spring I am having, and now if I apply some force on this in this direction, this is applied force that we have discussed. Then, if it is a x is equals to 0 distance, and if I take it to some x distance, then what I can say? This is a positive displacement. This is applied force. So I will have this work done as F W is equals to F dot dx or ds. This is dw. What if you are having this type of equation, then this F is what? F is spring force. Spring force का असतो आपण कालच्या लेक्चरला पाहिलं. काय असतं spring force equation? F is equals to minus kx. बरोबर आहे का? कालच्या लेक्चरला तुम्ही होते ना? ठीक. So F is equals to minus kx. हे इक्वेशन झालं फोर्सचं आणि आपण हे डॉट प्रोडक्ट बरोबर दोन वेक्टर आहेत म्हणजे त्याला मी काय लिहू शकतो f dx cos of theta. बरोबर आहे का? So if I am having this equation where F is a spring force and it is given as minus kx. बरोबर आहे का? If I substitute here in this equation, then what I will get? If I look at the applied force, then applied force is along the x-axis. At that time, some force is generated in the spring, and that spring force is here. Alright.
So that force is F is equals to minus kx. ज्या डायरेक्शन मध्ये तुम्ही ओढणार आहात त्या आपल्या डायरेक्शन मध्ये स्प्रिंग फोर्स तयार होतो. तुम्ही जर स्प्रिंगला इक्विलिब्रियम पोझिशनला ठेवलं तर स्प्रिंग मध्ये कोणताही फोर्स नसतो. जेव्हा त्याला स्प्रिंग स्ट्रेच कराल किंवा कॉम्प्रेस कराल तेव्हा त्यामध्ये फोर्स जनरेट होतो. तुम्ही स्प्रिंगला स्ट्रेच केलं की त्यामध्ये फोर्स जनरेट होणार तो that force is minus kx k cos of theta. So the angle in between this force and displacement is 180 degrees. Correct? So we will have cos of theta, cos of 180 degrees minus 1. That we have discussed in the last lecture. So we will get effectively equation for the work done as W is equals to minus kx square. How we have determined this? तो त्यासाठी आपण काय करायला पाहिजे कालचं लेक्चर आहे रेकॉर्डेड लेक्चर तर तुम्ही पहा. कालचं रेकॉर्डेड लेक्चर आपल्या ऑनलाईनला आहे. ऑनलाईन जर तुम्हाला माहिती सर लिंक आहे तुम्ही त्याला क्लासमध्ये माझं सांगितलं तिथं जर नाही मिळालं तर YouTubeला जाऊन YouTubeला. So this equation we have determined last lecture. If I consider that your spring initially is at the x1 position and after the stretching if it goes to some another position x2 position, then work done can be written as W is equals to minus k x2 square minus x1 square. I think here I forgot to write down. Alright. So W is equals to minus k by 2 x2 square minus x1 square. हे इक्वेशन आपण कालच्या लेक्चरला ऑलरेडी पाहिलेलं आहे. हे तुम्हाला कुठे पाहायला मिळेल सांगितलं की कालचे जे रेकॉर्डेड लेक्चर आहे ते मी YouTube ला पण अपलोड केलेलं आहे आणि आपले क्लासरूम आहे ऑनलाइन तिथे अपलोड केले इंस्टॉलेशन क्लासेस तर त्या ठिकाणी तुम्हाला लेक्चर पाहायला मिळेल. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द that we have discussed in the last lecture. डिस्कस करून एकाच लेक्चर आपण पाहिलेले बरोबर आहे का ऑनलाइन वाले कालच्या लेक्चरला आपण हे work done from when your spring is straight from x1 to x2 is equals to काय आहे ते लिहिलेलं आहे कालच्या लेक्चरला बरोबर का हो सर. Okay. Now if I consider that spring is basically change its position from x1 position to x2 position बरोबर आहे. आता स्प्रिंग अशी होणार आहे का x1 पासून x2 ला गेली थांबणार आहे का नाही ती काय करते पुन्हा परत कॉम्प्रेशन. So we can observe that there is a compression and stretching motion is continuously taking place. बरोबर आहे का म्हणजे आता या स्प्रिंगला काही मास अटॅच केलं नाहीये पण जेला जर काही मास अटॅच केलं आणि सोडून दिलं तर काय होणार आहे की स्प्रिंग अशा प्रकारे वर खाली मास अटॅच केलं ना की त्यानंतर थोडी स्प्रिंग खाली होऊन जाते या लेवलला काही विल दॅट लीड युअर इक्विलिब्रियम पोझिशन आणि त्यानंतर तुम्ही त्या मासला थोडासा फोर्स अप्लाय फोर्स केला थोडं करायचं त्या मासला खाली ओढायचं ओढलं की ते मास जंप होतो मग हे काय होणार इनिशियली x is equal to 0 त्यानंतर खाली घेतलं x1 ला गेला परत 0 ला 0 ला थांबणार आहे का नाही 0 पासून परत बदलणार. सो दिस टाइप ऑफ मोशन विल बी कंटिन्यूअस टेक्निक. आता यामध्ये होतं काय I have write down this work done when you take your spring from x1 to x2. Now if I consider different spring, other spring that your spring is going from x2 position to x1 position. काय होणार आहे इनिशियली ते आपण काय केलं x1 पासून x2 ला जात आहे x1 पासून x2 ला आपल्याला काय करायला तर वर्क डन इज इक्वल टू minus k by 2 x2 square minus x1. आता मी काय करतो x2 पासून x1 पोझिशनला स्प्रिंग जाणार आहे अशी सिच्युएशन घ्यायची. If I consider that type of situation, then what do you think? What will be the value of work done? काय असेल व्हॅल्यू वर्क डन ची फर्स्ट ट्रायल ऑनलाइन वाले तुम्हाला सर्वांना इफ आय कन्सिडर आता इथे पहा हे काय आहे W is equals to x1 to x2 त्याचं इक्वेशनचं आन्सर काय लिहिले मी 1/2 kx1 square minus 1/2 kx2 square. हे आपलं काय आहे वर्क डन व्हेन यू स्ट्रेच युअर स्प्रिंग फ्रॉम x1 to x2 position. Now if I consider spring moves from x2 to x1 then work done can be written as W is equals to x2 minus 1/2 k x2 square minus x1 square. म्हणजे तुम्ही स्वतः हे दोन्ही इक्वेशन पाहिले तर दोन्ही इक्वेशन मध्ये तुम्हाला काय दिसतं
इथे काय होतं बा W x1 प्लस 2 आणि असंच सेम जर मी W फ्रॉम x2 to x1 डिटरमाइन करायचा प्रयत्न केला तर I will get equation as x1 square minus x2 square. And now if I compare this equation and this equation, then what I will get? या इक्वेशन मध्ये माइनस साइन आतमध्ये घेतलं हे काय होईल k/2 x1 स्क्वेअर बरोबर आहे का हे माइनस आहे हे प्लस हे माइनस होईल आणि हे प्लस होईल म्हणजे माझं इक्वेशन कसं दिसेल k/2 ही टर्म पॉझिटिव्ह आहे बरोबर ना ही निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे x1 स्क्वेअर ही टर्म पहिल्यांदा घेतली माइनस परत k/2 जसं आहे आणि हा x2 स्क्वेअर बरोबर आहे का ही माइनस k/2 आतमध्ये घेतलं काय होईल या नेला मल्टिप्लाय करायचं या नेला मल्टिप्लाय करायचं ही पहिला टर्म दिली पॉझिटिव्ह टर्म आहे आणि मायनस टर्म दिली बरोबर आहे सो आय गॉट w x1 to x2 as k x1 square by 2 minus k x2 square by 2 similarly if I write down here w x2 to x1 then I'm going to take this minus k by 2 inside then I will get k by 2 x2 square minus k by 2 x1 बरोबर आहे का पहा ऑनलाइन तुम्हाला पण दिसत असेल जर मी वर्क डन व्हेन युअर स्प्रिंग मूव्स फ्रॉम x2 to x1 विचार केला असेल तेव्हा काय दिसते मला दॅट वर्क डन व्हॅल्यू इज इक्वल्स टू 1/2 k x2 स्क्वेअर मायनस 1/2 k x1 स्क्वेअर मग ही जी व्हॅल्यू आहे ही व्हॅल्यू आणि वरची व्हॅल्यू या दोन्ही इक्वेशनला मी कंपेअर केली तर काय दिसतं मला सांगता येईल कोणाला काय दिसतं मी काय केलंय हे w x1 to x2 1 half k x1 स्क्वेअर त्या केस मध्ये कुठे आहे 1 half k x1 स्क्वेअर मायनस 2 बरोबर का इथे प्लस होईल इथेही मायनस आहे तिथे प्लस आहे म्हणजेच काय I can write down that work done when you take your spring from x1 to x2 work done when you take your spring from x1 to x2 this is equals to आता मला हे याच्यावर लिहायचं मला काय करायला लागेल I have to insert one minus sign बरोबर आहे का इथं जर मी परत मायनस साइन घेतलं याच्या बाहेर तर मला असं लिहिता येईल का मायनस वर्क डन x1 to x2 to x1 असं लिहिता येईल का विचार करा हे किती आहे समजा 10 5 10 मायनस 5 किती आलं 5 आता या ठिकाणी काय करायचं 5 मायनस 10 बरोबर त्या पहिल्या टर्मची व्हॅल्यू सांगितली तुम्हाला किती ती 5 5 मायनस 10 मायनस 5 बरोबर आहे सो वी कॅन से w is equals to w x1 to x2 is equals to minus of w x2 to x2 what do we mean by this we mean by this that when you take your in initial case here your voltage is positive बरोबर आहे का आणि दुसऱ्या केस मध्ये जेव्हा तो x2 पासून x1 कडे जातोय त्यावेळेला वर्डन कोणतं असणार आहे निगेटिव्ह वर्डन आपण पॉझिटिव्ह वर्डन काय असतं निगेटिव्ह वर्डन काय असते ऑलरेडी पाहिलं होतं सो दिस इज एन एक्झाम्पल स्प्रिंगच्या केस मध्ये तुम्हाला कंटिन्युअसली पॉझिटिव्ह वर्क आणि निगेटिव्ह वर्क ही पाहायला मिळणार ओके सो वी कॅन ऑब्झर्व that your spring is showing positive work and negative work when you take your spring x1 to x2 then your work is positive when you take your spring from x2 to x1 then your work done is negative work सर्वांना कळालं काय ऑनलाइन वाले कळालं का Yes, sir. Yes, sir. okay so let us go ahead and try to discuss various situations which are occurs in case of spring आता कोण कोण सिच्युएशन असू शकतात समजा मी स्प्रिंग ला इनिशियल पोझिशन ला ठेवतो x is equals to 0 when x is equal to 0 then what is the value of work done सांगा
सांगा बरं काय असेल व्हॅल्यू वर्डनची जेव्हा x इज इक्वल टू 0 कन्सिडर केला मी तर वर्डनची व्हॅल्यू काय असेल when x is equal to 0 this means that this burden is x is equal to 0 म्हणजे burden ची व्हॅल्यू किती आले 0 so there would not be any burden now if I consider spring is stretched from x1 is equal to 0 to x2 is equal to x पहिली केस काय सांगितली आता आपण पहिला विचार केला की x ची व्हॅल्यू किती आहे 0 आहे त्या केस मध्ये burden ची व्हॅल्यू किती आली when x is equal to 0 at that time burden is 0. Another case when your x1 is 0 and x2 is some x position x2 is some x position then and this is in the stretching case मला ही डायग्राम पुन्हा परत ड्रॉ करतो इथून स्प्रिंगला आपल्याला अप्लाय फोर्स करायचं समजा हा x1 आहे आणि इथे x2 आहे हे कधीच आहे when stretching केलं बरोबर आहे का ही डायग्राम आपण कन्सिडर करतो आता या स्ट्रेचिंगच्या केस मध्ये when I consider x1 is equal to 0 and x2 is equal to x then can you tell me what is the value of burden stretching case इक्वेशन हे आहे बरोबर आहे का ते कॉम्प्रेशन केस स्ट्रेचिंग ला आपण इथून उचलून इथे घेऊन गेलो बरोबर आहे कॉम्प्रेशन मध्ये काय आलं इथून इकडे गेलो म्हणजे स्प्रिंग कॉम्प्रेस झाला बरोबर आहे सो can you tell me what is the value of burden when I consider my spring is stretched from x1 equal to 0 to x2 is equal to x त्याच इक्वेशन मध्ये समजा पहिलं इक्वेशन आहे इथे या इक्वेशन मध्ये व्हॅल्यू प्लग केले मी x1 ची व्हॅल्यू किती आहे 0 x2 ची व्हॅल्यू किती आहे x so this gives me w is equal to a minus sign this answer k by 2 x square बरोबर आहे का x2 च्या ठिकाणी काय टाकायचं x टाकायचं x1 च्या ठिकाणी 0 टाकायचं काय आलं पहिले दुसरी सिच्युएशन काय आली तिसरी सिच्युएशन काय सांगितली तर x1 is equal to x and x2 is equal to 0 आता x1 is equal to x and x2 is equal to 0 आता ही केस सांगा मला ही केस कॉम्प्रेशन ची आहे का स्ट्रेचिंग ची आहे x1 is equal to x x1 is equal to x and x2 is equal to 0 in this case the value of burden सांगा काय असेल मग k x square upon बरोबर आहे का ऑनलाइन वाले कळलं का ऑनलाइन वाले कळलं का तुम्हाला सर्वांना when your spring is stretched from x1 is equal to x to x2 is equal to 0 एकूण आपण कोणत्या केस स्ट्रेचिंग ची केस in that case your burden will be k by 2 x square बरोबर का minus sign would not be there now if I consider compression situation means that equation we have बरोबर आहे आता इक्वेशन मध्ये विचार केला की x1 is equal to 0 and x2 is equal to x x1 is equal to 0 and x2 is equal to x या केस मध्ये जे इक्वेशन आहे कॉम्प्रेशन आणि हे स्ट्रेचिंग सांगा बरं मला काय आन्सर याचं पुढची केस काय आपली कॉम्प्रेशनची केस x1 is equal to 0 x is equal to 0 असताना कॉम्प्रेशन काय असणार आहे परत 0 बरोबर आहे त्यानंतर दुसऱ्या केस मध्ये इथे खालचे हे इक्वेशन आपल्याला कन्सिडर करायचं x1 equal to 0 x2 is equal to x but here compression बरोबर आहे का तो कॉम्प्रेशन केस मध्ये when x1 is equal to 0 and x2 is equal to x and compression is there at that time what is the value of burden minus कसं लिहिलं आपण काय सांगितलं x1 is equal to 0
कॉम्प्रेशन आहे बरोबर आहे. आणि x2 ची व्हॅल्यू काय सांगितली x मायनस 2 येईल काय मग येईल. तर ऑनलाइन मध्ये पहा बरं मायनस 2 असेल का त्याला एक छोटंसं करेक्शन करावं लागेल की आपलं तुम्ही जर डायग्राम पाहिली तर या इथे काय असणार आहे पॉझिटिव्ह एक्स बरोबर आहे. इथे तुमची x 0 होता इकडे सगळ्या टर्म्स काय असणार आहे पॉझिटिव्ह असणार बरोबर आहे पॉझिटिव्ह x आणि या बाजूला काय असणार आहे निगेटिव्ह x बरोबर. मग जेव्हा मी कॉम्प्रेशन कन्सिडर करतोय तेव्हा हे x1 असेल आणि इकडची जी टर्म असेल ते x2 असणार बरोबर. सो माय x will not be more positive x व्हॅल्यू काय असणार आहे निगेटिव्ह असणार. सो आय हॅव टू कन्सिडर x2 as -6 बरोबर आहे. ते मी तुम्हाला x2 x म्हणलं ना त्या ठिकाणी x2 -6 कन्सिडर करायचं का बिकॉज ऑफ आवर गिवन सिच्युएशन. ही तुमची कोणती केस होती इथे इक्विलिब्रियम इकडे स्ट्रेचिंग आणि इकडे काय असणार आहे कॉम्प्रेशन. राइट हँड साइडला स्ट्रेचिंग लेफ्ट हँड साइडला कॉम्प्रेशन आणि मिडलला काय असणार आहे इक्विलिब्रियम. सो इन दैट केस my burden will be now look at here x1 is 0 so this term would not be there. आता या टर्म मध्ये तुम्ही विचार केला तर k/2 x2 स्क्वेअर जर x ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह कन्सिडर केली असती तर ते आलं असतं kx स्क्वेअर बरोबर आहे 1/2 x स्क्वेअर but our x2 is minus so we will get -1/2 kx स्क्वेअर. मायनस टर्म काय आले कळलं सर्वांना ऑनलाइन मध्ये कळलं का सर्वांना माइनस टर्म का आली ते yes or no okay. Now we will consider another situation that your spring is again compressed from during the motion of compression. We will consider now x1 is -x and x2 is 0 and again compression काय निवडून चली सांगा x1 ची व्हॅल्यू काय सांगितली -x x2 ची व्हॅल्यू काय आहे 0. अशा केस मध्ये काय इम्पॉर्टन्स आहे kx2 आपण हे मायनस टर्म आहे बरोबर. आपल्या इथे मायनस टर्म x1 आहे बरोबर फॉर्म्युला मध्ये x2 ची व्हॅल्यू 0 म्हणजे पहिली टर्म 0 झाली -k/2 मायनस बरोबर हे मायनस ते मायनस दोन्ही मिळून प्लस होणार. सो वी गेट burden as w is equals to 1/2 kx square. Okay, so we have look at the few situations where we are having few various cases of burden. We have observed in case of stretching we are having two different types of works positive work and negative work. In case of compression also we are having two different cases positive work and negative work. And third situation is x is equal to 0 that there is no any compression or stretching at that time your work done is 0 बरोबर आहे का कळलं सर्वांना कळलं सर्वांना वर्क डन 0 कधी असणार आहे वर्क डन 0 कधी असेल कळलं सर्वांना या केस मध्ये जेव्हा तुमची स्प्रिंग इक्विलिब्रियमला or we can consider another case. समजा स्प्रिंगला इथून इथे समजा ही जी आहे पर्शी म्हणजे इक्विलिब्रियम इथून केला या पर्शी पर्यंत आलं परत ते घेऊन x1 x2 x1 बरोबर मग if I consider कोणती कॉम्प्रेशन कन्सिडर करा किंवा रिलॅक्सेशन स्ट्रेचिंग कॉम्प्रेशन दोन्ही केस मध्ये विचार केला दोन्ही केस मध्ये if I consider x1 is equal to x and x2 also is equal to x then again work done will be 0 म्हणजे काय you are trying to take your spring as the relaxation condition इथे 0 होता x1 ला गेलो परत येतात
0 झालं. सेम कॉम्प्रेशन मध्ये चालू. इथे गेलो, इथून पुन्हा पुढे गेलो. आन्सर काय आलं? वर्डनचा आन्सर 0. हे जे आन्सर आहे ते लक्षात ठेवा. तुम्हाला मल्टिपल चॉइस क्वेश्चन जे असतात त्यामुळे अशा प्रकारचे क्वेश्चन येऊ शकतात. की व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ वर्डन when your spring is compressed from x1 is equal to x to another position x1 is equal to x2 is equal to x. कोणत्या केस मध्ये मायनस एक्स कन्सिडर करा किंवा पॉझिटिव्ह एक्स कन्सिडर करा. मी इथे होतो, इक्विव्हॅलेंट क्वेश्चन आहे, त्याला x इक्वल टू 1 म्हणलं, x1 म्हणलं. इथलं ही पैसे म्हणजे काय x2 बरोबर आहे. परत येतो इथं x x2 परत x झालं. म्हणजे माझी डिस्प्लेसमेंट किती आहे? 0 आहे ना. So displacement is 0. This means that your burden is 0. Got it? So मैं कहा क्या? Yes, sir. Okay. Same case is observed in case of this compression also. Now we are going to consider one problem. A problem is numerical problem. Write down numerical problem to do it. A block of 1 kg is attached to the spring. A block of 1 kg is attached to a spring and is placed horizontally with one of end fixed. It is placed horizontally with one end fixed. A block of 1 kg is attached to the spring and is placed horizontally with one end fixed. If spring constant is 500 Newton per meter, if spring constant is 500 Newton per meter, find work done by the horizontal force to pull the spring slowly through an extension of 10 centimeter. So what is given to us? प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला एक मास दिलेला आहे. मास एक वेट आहे. ते काय मास आहे? किती आहे मास? m इज इक्वल टू किती? m मास 10 kg सांगितलं. ब्लॉक 1 kg सांगितलं. 1 kg स्प्रिंग कांस्टेंट दिलेला आहे. काय स्प्रिंग कांस्टेंट? 500 न्यूटन पर मीटर. आणि डिस्प्लेसमेंट पण दिलेली x किती दिलेली आहे? 7 सेंटीमीटर. केस पहा काय सांगते? We are having one spring and at that spring we are having one mass attached. बरोबर आहे? हे मास अटॅच केले आणि हे कशावर ठेवलेलं आहे? हॉरिझॉन्टल. बरोबर आहे? आणि त्यांनी सांगितलं की या मासला 10 सेंटीमीटर डिस्टन्सने पुल करायचं. बरोबर ना? So during that case, what is the value of burden that they have asked? So this x is known to us. This x is 10 centimeter. This is 1 kg. Now we are going to determine what will be the value of this burden when you try to stretch your spring from initial position to 10 centimeter. कैसे कैलकुलेट करते हैं विचार करो. Here we have to use the formula of stretching. बरोबर का? स्ट्रेचिंग मध्ये काय इक्वेशन आहे आपलं?
changing the equation. W is equals to minus k x k by 2 x2 square minus x1. बरोबर आहे का? हे इक्वेशन आपण लिहिलेलं थोडं हे कोणत्या केस मध्ये स्ट्रेचिंग चे केस. आता इथे x1 का x2 का हे विचार करूया आपण. ही इनिशियल पोझिशन सो इट्स x1 is equal to 0 आणि x2 is equals to 10 cm. बरोबर आहे का? So x1 is 0. This means that this term would not be there. So we need only minus k by 2 x2 square. बरोबर है? So minus k by 2 x2 square. This will be a formula. You have to use given things in the equation and determine what is the value of y. आता हा 10 सेंटीमीटर मध्ये दिला आहे सेंटीमीटर युनिट मध्ये. आपल्याला पुढे कन्वर्ट करावं लागेल मीटर मध्ये. सांगा बरं 10 सेंटीमीटर इज हाऊ मेनी मीटर्स? माहिती का 10 सेंटीमीटर? एक मीटर म्हणजे किती असणार? 100 सेंटीमीटर. बरोबर ना? मग 0.1 मीटर इज इक्वल्स टू काय असणार? इथे एक पॉइंट टाकला म्हणजे इथे एक्शन लिहून झालं म्हणजे इथे एक पॉइंट आहे. तो किती आलं? 10 सेंटीमीटर. तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1. किंवा तुम्हाला जर कॅल्क्युलेशन करायचं असेल तर आपण कॅल्क्युलेशन करू. 100 centimeter is equal to 1 meter, then 10 centimeter is equal to how much? So let us consider this value some a. So here we have to do a cross multiplication and equate it. So for that what we need? We need to write down 100 centimeter multiplied with a is equals to 1 meter multiplied with 10 centimeter. We need to calculate this a. So take this 100 to the right hand side. So we will get a is equals to 1 meter multiplied by 10 centimeter divided by 100. किती आलं? 0 ला 0 गेला. इतना सेंटीमीटर यूनिट पर सेंटीमीटर होगी. So what we need? We will get a is equals to 1 meter divided by 10. 1 meter divided by 10 किती येतं? 0.1 बरोबर आहे का? 0.1. So what we have observed? A is equals to 0.1 meter. So I can place this A as 0.1 meter in this equation and I can determine the value of work. 10 centimeter is 0.1 meter. Other calculation man सांगा किती? Five hundred multiplied with 0.1 centimeter square divided by 2. Which means 0.1 square. 0.1 square किती घेतो? 0.1 square किती आहे? 0.01. 0.01. So we get this equals to minus 250 multiplied with 0.01. Another answer किती निघालं कॅल्क्युलेशन केल्यावर? 2.5 joules. बरोबर आहे का? With minus sign. So we have observed that your work done in the given case when you try to pull your spring with extension of 10 centimeter is 2.5 joules. So we are having this equation. Now if I look at this problem and if I try to analyze it, then what I can say? My work done is not dependent upon the mass of the given block. बरोबर आहे? ब्लॉकचं जे काही 1 kg मास दिलं होतं ते पुढे इक्वेशन मध्ये कॅल्क्युलेशन मध्ये येतं का? नाही. So this means that if I consider a 10 kg block, 100 kg block or 1 ton block, and if I try to change again extend that block with the help of spring with a distance of 10 centimeter, then my problem will be again 2.5. बरोबर आहे का? मास वर डिपेंड
का वर्क डन? नाही. इट्स डिपेंड अपॉन व्हॉट? K and X. बरोबर आहे का? जर मी ही स्प्रिंग वापरली, ब्लॉकचं मास वाढवलं, तर वर्क डन व्हॅल्यू व्हॅरी येणार आहे का? व्हॅरी होईल का वर्क डनची व्हॅल्यू? सांगा ऑनलाईन मध्ये. ऑनलाईन मध्ये जे आहेत त्यांना विचारतोय मी. जर तो जो ब्लॉक आहे 1 kg चा, तो जर मी 10 kg केला आणि पुन्हा परत एक्सटेन्शन ऑफ 10 सेंटीमीटर कन्सिडर केलं, तर वर्क डनची व्हॅल्यू व्हॅरी होईल का? वर्क डनची व्हॅल्यू व्हॅरी होईल का? येस ऑर नो? यस. व्हॅरी होईल का? कोणाचं म्हणणं आहे व्हॅरी होईल? यस सर. मला तर वाटतं नाही व्हॅरी व्हायला पाहिजे. वर्क डन तेच आलं पाहिजे. पहा तुम्ही कॅल्क्युलेशन मध्ये तुम्हाला काय काय वापरायचंय? W इज इक्वल्स टू -kx². k ची व्हॅल्यू वापरायची आणि x ची व्हॅल्यू वापरायची. m पुढे वापरता का तुम्ही कॅल्क्युलेशन मध्ये? सर पण फोर्स व्हॅरी होईल ना. फोर्स जरी व्हॅरी झाला तरी आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं? वर्क डन कॅल्क्युलेट करायचं. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हॉट इज द फोर्स ऍक्टिंग देअर इन द स्प्रिंग. आपल्याला काय पाहिजे? वर्क डन. जर तो जो ब्लॉक आहे तो 1 kg चा ब्लॉक मी रिप्लेस केला 10 kg ने, तरी देखील माझं वर्क डन सेमच असणार आहे. वर्क डन वुड नॉट बी चेंज. वर्क डनचा आन्सर काय असणार आहे किंवा फॉर्म्युला काय असणार आहे? वर्क डन इज इक्वल्स टू -kx² इन द गिवन केस. बरोबर आहे का? या ठिकाणी k इज अ स्प्रिंग कॉन्स्टंट आणि x इज अ डिस्प्लेसमेंट. बरोबर आहे का प्रणव? हो सर. So your work done will be independent of mass. It would not depend upon mass. बरोबर आहे का? यस सर. कळालं का प्रणीत? म्हणजेच काय, तुम्ही ते जे मास आहे 1 kg घ्या, 10 kg घ्या किंवा 1000 किलोग्रॅम घ्या किंवा त्यापेक्षा खूप मोठं घेतलं तरी देखील काय होणार आहे? Your work done will remain constant when you are having this 500 as a spring constant and extension as a 10 cm. आपल्याला किती फोर्स अप्लाय करायचा आहे त्याशी आपलं काही घेणं नाही. आपल्याला काय पाहिजे फक्त तर what is a work done. So work done is independent of mass in case of spring. ही जी काही स्टेटमेंट आहे ही लक्षात ठेवा किंवा राईट डाऊन करा कुठेतरी की work in case of spring force, your value of work done is independent of mass. It is only depend upon spring constant and displacement. Okay, so we'll stop here. Just a minute, we'll stop here.